सक्सेसमा हेरौँ है त सो यहाँ गएर एकचोटि हेरौँ है त हामीसँग के त भन्दा चाहिँ पहिला सो डेभलप स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन टु एक्सपोज अ गेट रेस्ट एपिआई सो रेस्ट एपिआईको लागि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एप्लिकेसन बनाउनु पऱ्यो भनेर छ सो एक्चुअली वी डु ह्याभ द्याट एप्लिकेसन बट सो लेट अस क्रिएट न्यू one है त सर स्क्रिन शेयर गर्नु भएको तपाईँले स्क्रिन सेयर भएको छैन भइ छैन जस्तो लाग्यो मेरोमा चाहिँ सो यहाँ गएर सो खै त So let me create a new application. So new application. So you can go for anything, but I'm just for the instance creating a simple with JWT. So JWT authentication. So JWT. So next one. So what I'm gonna need is logbok चाहिएला, Spring Web चाहिएला, and Spring Security of course है, ठीक है? Spring Security चाहिए. And I don't think I'm gonna do anything else. You may go for JPA as well, right? JPA तिरो पनि जान सकिन्छ, but for the instance I'm not going there. So next गरौँ, and चाहिँ finish, ठीक छ? So यो मेरो एप्लिकेसन भयो, ठीक छ? So यसमा चाहिँ मैले एउटा सानो के गर्नु पर्यो त? API बनाउनु पर्यो. So let me let's say class. So my CONT so CONTRON is the controller, and the controller name is so they add the rate so rest CONTRON is the controller. Let's control. Then here here sometimes I'm going to say add the rate so get mapping around mapping. So let's say hello. So pub LSC public void. So void but then as a string or string string. So he sorry you are intern. So this API is so SCCURD secured by so JWT nothing much. So API ठीक छ सो यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो म स्प्रिङ सिक्युरिटी हाल्छु सो सिम्पल यसमा पनि हाल्छ ठीक छ सो लेट मी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ गएर I'm going to need to create a new class
let's say my CONF is config. So यहाँ चाहिँ हामीले @bin गरेको थिएँ bin. So SCURITY security. So FILT filter chain. So web equals to web and something like this. Okay. So हामीले यहाँ के गरेका थियौँ भन्दा चाहिँ security filter chain. So filter chain मा चाहिँ अब कहाँ filter authorization authentication को काम छ हैन. So यहाँ के भनिरहेको छ. So यसलाई फलो गरौँ. म कन्फ्युज भएँ. So security using कहाँ गएँ आफू एकचोटि तल पुगेछु म. So यहाँ गएर so control minus so develop a Spring Boot application something like this. So यहाँ चाहिँ के भन्दा चाहिँ Spring security भनिरहेको छ. Simple एउटा चाहिँ API छ, nothing much. So Java in use and public static was हाम्रो चाहिँ application भयो. So यहाँ हाम्रो चाहिँ directly आइहाल्छ. You don't have to worry about it. So generating JWT. So expose our post API with map authenticate. With mapping authenticate on passing correct username and password, it will generate a JSON web token. JSON web token generate गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो JWT generate गर्ने गर्नु पर्यो. So validating JWT validate गर्ने चाहिँ गर्नु पर्यो. So Maven project will be as follows भनेर यसरी गरिरहेको छ है. त्यसरी यहाँ चाहिँ सर्ने कुराहरू दिइरहेको छ. Nothing about what, let's continue है. So यहाँ गरेको छ. So JWT के भन्छ भने चाहिँ पहिला रिक्वेस्ट पठाउँछ. JWT request filter यसले चाहिँ के छ. So check if the request has token. So token छ भने चाहिँ छैन भने चाहिँ if not then call. So generate authentication token generate गर्ने भन्छ. So validate username and password using authentication बाट validate गर्छ. Validate load user details load गर्छ. Load गरिसकेपछि return username with password यहाँ गर्छ. यहाँ गर्छ के भन्छ invalid user exception. So user valid भयो भने चाहिँ invalid user exception चाहिँ valid भयो भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ so call generate token generate गर्छ. token generate गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो फिर्ता टु दी क्लाइन्टले पठाउँछ. सो त्यसपछि चाहिँ एभ्री रिक्वेस्टमा उसले चाहिँ टोकन एड गरेर चाहिँ पठाउँछ है. ठिक छ. सो अब हामी चाहिँ JWT टोकन चाहिँ पठाउँछ. टोकन छ भने के गर्छ यसले भ्यालिड टोकन छ भने रिप्लाई दिन्छ, नभए चाहिँ फेरि अब के त भ्यालिडतिर लगाउँछ है. ठिक छ. सो लेट्स कन्टिन्यू. यहाँ गएर हेर्दाखेरि के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो JWT भन्ने छ है. सो JWT भनेको यहाँ 2-3 थरी छ. सो यो मात्र गरेर हुँदैन है. सो स्प्रिङ कुन चाहिँ रहेछ यो. सो स्प्रिङ 2.1 मा गरेर चाहिँ ठिक छ. सो 2.1 भनेपछि द्याट माइट बी डिफिकल्ट सिनारियो है. ठिक छ. यो अलिकति भ्यालिड नहुन सक्छ. सो लेट मी गो. सो JWT स्प्रिङ बुट 3 गरौँ न एकपल्ट. सो स्प्रिङ बुट 3 medium.com यसमा गरेर हेरौँ है त. किनभने यहाँ चाहिँ कन्फिगरेसन फाइल अलिकति फरक पर्न सक्छ. सो कन्फ्युज नहोस् भनेर है. सेम नै सिनारियो छ. सो पहिला हामीले चाहिँ लगइन गर्छौँ. लगइन गरेपछि JWT दिन्छ. JWT को थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ अथराइजेसन गर्ने हो. बट फर द इन्स्टेन्स हाम्रो युजरनेम एन्ड पासवर्ड अथेन्टिकेसन टोकन. सो अ टाइप अफ अथेन्टिकेसन अब्जेक्ट which can be created from username and password that are submitted. So यहाँ चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन म्यानेजर भन्ने छ. सो अथेन्टिकेसन म्यानेजर यहाँ कसरी गरिरहेको छ हेरौँ है. सो सोर्स कोड डेमोन्स्ट्रेसन गिटहबमा छ भनेर भनिरहेको छ. सो यु एक्चुअली ह्याभ टु गो देयर है. यहीँबाट चाहिँ कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्छु म. स्प्रिङ सो यो चाहिँ डाटाबेसबाटै गरेको छ फेरि युजर एन्ट्री. सो युजर सर्भिस युजर डिटेल्स सर्भिस भनेको छ. सो यहाँ चाहिँ म के छु भन्दाखेरि सो फिल्टर चेन अहिले नभनौँ है. यहाँ यो चाहिँ अथराइजेसनको पार्ट भयो. सो @bin. सो युजर DETILS सर्भिस युजर डिटेल्स सर्भिस. So user DETILS details RBIC service user details service. यहाँ चाहिँ so user DETILS details so user equals to new user. यो पनि हाम्रो स्प्रिङ सिक्युरिटी वाला कोर सिक्युरिटी युजर dot username with username. Let's go user dot with
password. So user dot password PSWRD password dot guild. So that's the way. So के सुधायो मैले user string boolean. So user पनि कुन चाहिँ युजर गरे मैले security core user details user यो त ठीक छ त. So user dot ROLE rows. So user कसरी बनाइराखेको थियौँ हामीले अगाडि credentials expired. So चाहिँ अगाडि के हेरौँ है. So in memory authentication मा दिमाग खराब भइसक्यो है. So let's continue. So यहाँ गएर हेरौँ. So हामीले युजर कसरी गराएको थियो त्यही नै ल्याएर राख्छु म धेरै गुण गरौँ. So password encoder security configuration. Let me just copy everything else. So everything I have, let me copy this. Copy गरेर मेरोमा तल लगाएर configuration मा लगाइराख्छु. ठीक छ. So let me paste it here. But that's already different signs. So let me uncomment this. Control Z. Decrypt password encoder मा चाहिँ. So no of password encoder. So no of password encoder dot get instance. So no password encoder गरे है मैले. ठीक छ password encoder and return. So यही रहेछ त किन गरे मैले. And user details. So user यहाँ छ. User something like this. And authorization को part चाहिँ मैले यहाँ authentication चाहिँ JWT बाट गर्नु पर्ने छ. So auto wire पनि मलाई चाहिएन. ठीक छ. So let's say @ and no password input यहाँ चाहिँ warning दिइरहेछ. That should be fine enough है. अरु खास के पनि छैन. ठीक छ. So user dot build छ. So password encoder भन्दा चाहिँ password. So यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि password encode गर्नु परेन मलाई हैन. ठीक छ. You may go ahead and try this. So password encode गर्दा पनि हुन्छ actually. ठीक छ. मैले चाहिँ password encode नराखिकन गरे. So let me save this. And also यहाँ के चाहियो त भन्दाखेरि so यसपछि so यो युजर भयो हैन. So लगइन भएको छ कहाँ एक्सेस दिने कहाँ एक्सेस नदिने भन्ने कुनै डिफाइन छैन. र यति भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ गएर हेर्दाखेरि so युजर डिटेल्स सर्भिस मसँग छैन अफ कोर्स. HTTP सिक्युरिटी को कुरा भएन. अटो वायर्ड. So यो पनि मेरो कुरा भएन. So यसलाई पनि मैले हटाइदिन्छु. फिल्टर चाहिँ मैले बनाएको छैन हैन. So let me save this. यसलाई सेभ गरेर मैले रन गरे भने के हुन्छ हेरौँ है. So यो एप्लिकेसनलाई मैले डाइरेक्टली रन गर्छु. So run as Spring Boot application. Started भन्दा चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ यहाँ गएर so LHS localhost 80. So login मा गएछ. So user भनौँ PSWRD password भनौँ. So user PASSWRD password. So यहाँ चाहिँ मलाई दिएर so slash पछि हेरेर हेलो गरे भने चाहिँ so not found हो भन्छ तपाईँ. अनि हेलो गरे हैन. So controller मा so @rest controller. So @get mapping hello. So upper case को रहेछ हेलो है. ठीक छ. slash hello यस्तो गर्नु पर्ने मैले. ठीक छ. रिस्टार्ट गरौँ. then again मैले चाहिँ रिफ्रेश गरे भने so user PASSWRD password. यहाँ एक्चुअली बट के त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सेस चाहिँ यहाँ नाम भइसकेको छ है. ठीक छ. अब मलाई JWT चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो यसमा है. ठीक छ. So JWT इम्प्लिमेन्ट गर्न अब के गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ हेरौँ है. ठीक छ. So JWT implementation को लागि यहाँ चाहिँ user details. So find email by username. So you may go for this है. यो चाहिँ database वाला चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं. बट हामी चाहिँ authentication हैन authorization तिर चाहिँ गइराछौं है. ठीक छ.
JWT service भनेर यहाँ चाहिँ so let me just copy this. So create a JWT service. So control and this class is so JWT. So SCR BAC service. Takes it. Let me paste it here. So user details of course and save this. के भन्छ सो जेनरल सर्भिसमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट युजर नेम सो युजर नेम एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो टोकनबाट के अरे युजर नेम एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो सो भ्यालिड हो कि भनेर चेक गर्नको लागि सो जेनेरेट टोकन सो टोकन जेनेरेट गर्नु पऱ्यो अर्को चाहिँ इच टोकन भ्यालिड टोकन भ्यालिड छ कि भनेर चेक गर्नु पऱ्यो सो देयर आर 3 मेथड्स इन दिस इन्टरफेस है त ठिक छ सो नेक्स्ट मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ सो जेडब्ल्युटी सर्भिस इम्प्लिमेन्टेसनलाई चाहिँ एन्ड्रोइड सर्भिस गरेर यस्तो गरिरहेको छ त्यसले के गरिरहेको छ है त So let me copy this. So I'm going to copy it and here. So right click new and class. So JWT SCR and BIC service. So I am implementation. So JWT service implementation. So JWT service IMPR. So make type add unimplemented methods. So unimplemented methods I don't know for sure. I actually service and at the rate value something like this यहाँबाट कहाँबाट so claims भनेर छ control Z so claims भनेको बेग्लै हुन्छ नि claims भनेर अर्को होला छ so यहाँ user details of course so थाहाको इम्पोर्ट गरौँ पहिला अनि अलि एक्सप्लेन गरौँ है यहाँ के छ so what else do I have so bracket हटाइदिउँ so function पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ गरे java util function and claims object so यहाँ map छ map import गर्नु पर्यो and JWTs so JWT त मैले यहाँ एड गरेकै छैन लाइब्रेरीमा कहाँबाट आइरहेछ so JWT ले कुन चाहिँ एड गरिरहेछ लाइब्रेरीमा एक्चुअली हेरौँ है so is account something like this so dependency त मैले हेरेको छैन हैन so यहाँ गएर हेरौँ त के पनि लेखेर हुन्छ यहाँ त so repository.com मा जाने so यहाँ गएर के गर्नु पर्यो भने so JWT Java JSON web token so यहाँ API भन्ने छ ठीक छ लेटेस्ट वन सेलेक्ट गर्ने अनि कपी गर्ने अनि यहाँ चाहिँ pom.xml लगाएर राख्ने so let me paste it somewhere like here ठीक छ and back जाउँ so JWT implementation IMPR so implementation होला so यसलाई पनि मैले कपी गर्छु and अर्को JWT implementation API Jackson so Jackson JWT Jackson भन्ने छ यसलाई पनि एड गर्ने है आफ्नो प्रोजेक्ट so where is it खाली पाउँछ त यहाँ जाऊ so यसलाई कपी गर्ने एन्ड यहाँ ल्याएर so त्यो वेब होला है अब इम्पोर्ट्समा केही समस्या आउँदैन होला यहाँ let us see डेट छ यहाँ Java util date गरौँ and string token claims भनेको के रहेछ IO JSON web token claims भनेर छ है ठीक छ so JWTs IO JSON so get string.com and यहाँ चाहिँ हाम्रो key भनेर यहाँ छ यसलाई चाहिँ so decoders so base 64 decode something like के गर्नु छ that means so के भन्छ यसले so add cast to key so JWT Java AWT ला मैले कुन चाहिँ इम्पोर्ट गरे की भन्ने खै so की यो हैन है JWT हो AWT वाला पो गर्छु मैले so JWT Java AWT IO JSON web token security keys control Z so कुन चाहिँ टाइपको एडिट गर्दा चाहिँ यहाँ हेरौँ त
So IO JSON web token security keys. Control Z गर्नु. So यहाँबाट base 64. So key bytes key. So Java security AWT and IO JSON web security keys. Java security key होला सायद. Control Z. के चाहिँ हुन्छ यहाँ की भनेर Java security key भनेर कुनै हुनुपर्ने AWT rendering ends Java security key. Spring security boot bundler. So create method expansion. Keys भनेर आइसक्यो यो पुरानो नयाँ अलिकति कन्फ्लिक्टिङ हुन्छ है. So let's see. So adapter. So key नै भनेको छ यहाँ. key भनेर. Key. So let me. So keys keys. यो नै हो. यो चाहिँ key भनेर किन आएछ? Java security AWT. Keys. Private key, get signing key, and key bytes dot decoder so basic something like this. And then keys dot adds max is for key bytes. के रिटर्न गर्छ? So IO security token keys dot save this or keep for example. So let me import this as well. And what else? I don't think I'm going to need anything else. Right? So यहाँ चाहिँ हेरौँ है. So JWT service IMPL के error छ एउटा. So claims भन्ने छ. Claims. So कति नम्बर लाइन रहेछ छ हेरौँ. So extract claims. So extract claims भन्ने कहाँ छ? Claims यो लोवर केस कसरी भयो फेरि? So claims series. So that's it. So यो चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि यहाँ चेक गरौँ है त. So खास गरेर के भन्दाखेरि सर्भिसमा एक्सेस हेरौँ है. So हामीले चाहिँ JWT सर्भिसमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट युजर नेम. So युजर नेम निकाल्नु पर्यो टोकनबाट. ठीक छ? अर्को भनेको जेनेरेट टोकन. So टोकन जेनेरेट गर्ने पनि गर्नु पर्यो JWT सर्भिसबाट. अनि अर्को चाहिँ टोकनलाई भ्यालिडेट गर्ने. So इज भ्यालिड टोकन भनेर यहाँ चाहिँ चेक गर्ने. So त्यो पनि हामीले गर्नु पर्यो. ठीक छ? यो तीनटा कुराको लागि यहाँ के काम गरिरहेको छ हेरौँ है. ठीक छ? So generate token. So generate token मा के छ हाम्रो? User details लिइरहेछ. So user details लिएर चाहिँ के रहेछ? Return generate token. So new hash map गरेर यहाँ चाहिँ user details भइरहेछ. So user details मा चाहिँ generate token गरेर चाहिँ के त? So return generate token. So new hash map. So generate token गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो JWT सर्भिस को चाहिँ generate है. ठीक छ? JWT सर्भिस को generate token. So generate token. So generate token भनेर यहाँ चाहिँ hash map र hash key र hash map र user details चाहिँ पास गरिरहेछ. So यहाँ चाहिँ हाम्रो generate token ले फेरि के गरिरहेछ भने so मेथड ओभरलोडिङ गरिरहेको छ यहाँ त्यही भएर कन्फ्युजन छ. So generate token मा चाहिँ so map युज गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ string object extra claims and user details भनेर चाहिँ यहाँ गरिरहेछ. ठीक छ? यहाँ चाहिँ हाम्रो JWT.build.set claims गरेर चाहिँ so set subject so user details dot user name and get username and set issued at new date set current time is and कति टाइम सम्मलाई भ्यालिड गर्ने भन्ने कुरा है.
current time milliseconds भनेर चाहिँ सेट गरिरहेको छ सो एन्ड सेट एक्सपायरेसन डेट सो करेन्ट टाइम मिलिसेकेन्ड प्लस 1000 टाइम्स 60 टाइम्स 24 भनेर चाहिँ सो 1000 मिलिसेकेन्ड्समा छ है यो सो मिलिसेकेन्ड्स भनेपछि 1000 मिलिसेकेन्ड्स टाइम्स 60 भनेको 60 सेकेन्ड्स टाइम्स 24 सो वाइ इज द्याट सो किन यस्तो गरिरहेको छ यो सो 24 भनेपछि कति हुनुभयो सो यो 1 मिनट हुने सो 1 मिनट इन्टु 24 मिनट मात्रै सो मिलिसेकेन्ड्स करेन्ट टाइम मिलिसेकेन्ड्स प्लस समथिङ लाइक गरिरहेको छ सो द्याट सुड बी इट है ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड्समा हुन्छ लास्ट मिलिसेकेन्डमा गरिरहेको छ आई डोन्ट नो फर स्योर सो साइन विथ के अरे गेट साइनिङ की चाहिँ गेट गर्ने एन्ड सिग्नेचर अल्गोरिदम एचएस 250 लगाएर चाहिँ कम्प्याक्ट भनेर यहाँ चाहिँ जेडब्ल्युटी चाहिँ उसले जेनेरेट गरिरहेको छ है ठिक छ सो इज टोकन एक्सपायर्ड एक्सपायरेसन एन्ड एक्सट्र्याक्ट अल क्लेम्स भनेर गरिरहेको छ एन्ड गेट साइनिङ की सो चाहिँ सबै भ्यालिडेसन कामहरू गरिरहेको छ भन्दै चाहिँ सो एक्सट्र्याक्ट क्लेम पनि चाहिएन मलाई है सो इज टोकन भ्यालिड सेक्सनमा चेक गर्न चाहिँ यी सबै कुरा चाहिँ हामीले चेक गर्नु पऱ्यो ठिक छ यो सबै कुरा फङ्सनहरू चाहिँ यहाँ सेक्सनमा चेक गरिरहेको छ एन्ड नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ जेनेरेट टोकन भइहाल्यो सो एक्सट्र्याक्ट युजर नेम सो टोकनबाट एक्सट्र्याक्ट के अरे युजर नेम निकाल्न चाहिँ सो एक्सट्र्याक्ट क्लेम्स भनेर चाहिँ गरिरहेको छ है सो एक्सट्र्याक्ट क्लेम्स लेखिरहेको छ यहाँ त सो एक्सट्र्याक्ट क्लेम्स भन्ने कहाँ छ सो एक्सट्र्याक्ट क्लेम्स यसले के छ यहाँ चाहिँ टोकन लिइरहेको छ होइन टोकन एन्ड फङ्सन समथिङ लाइक क्लेम्स रिजल्भर भनिरहेको छ अनि क्लेम्स डट एक्सट्र्याक्ट क्लेम्स एन्ड टोकन भनेर यहाँ चाहिँ सो क्लेम्स डट रिजल्भर एप्लाई क्लेम्स भनेर यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त मेन त युजर नेम चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर यहाँ चाहिँ रिटर्न गरिरहेको छ भनौँ न ठिक छ त्यो काम चाहिँ यहाँ गरिरहेको छ ठिक छ सो अगाडि बढौँ सो हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि अगाडि सो लेट मी गो अहेड सो अगाडि गएर के गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ सो इन्टरफेस अथेन्टिकेसन सर्भिस सो अथेन्टिकेसन सर्भिसको नि यहाँ काम भइरहेको छ सो लेट मी अगेन जेनेरेट वान कपी एन्ड कन्ट्रोल एन्ड दिस इज अल्सो इन्टरफेस सो AUTHEN TICTR automation SCRBSC सर्भिस सो डाइरेक्ट गरायो भने यसले सर्भिस बनाएर इम्प्लिमेन्ट गरेर गरिरहेको छ है ठिक छ सो नथिङ मच अफ ए डिफरेन्स बट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड दिस है Control Z. So JWT authentication response. So signing up request. So authentication service JWT authentication response. So यसको लागि हामीले अरु क्लास पढाउनु पर्ने जस्तो let us leave it that way है ठीक छ So service require args constructor authentication service implementation. So authentication service implementation मा हाम्रो यहाँ let me copy this यसलाई कपी गरेर so control M and this is a class so AUTHEN TICTR authentication so SCRBSC service so I am Priya implementation go here let me paste it ठीक छ so service भयो and required args constructor so required args constructor so यहाँ हाम्रो के छ so add main so snapshot as dependency so we don't actually have to है यहाँ एक्चुअली गरौँ so हामीले लो मुक्त राखेको जस्तो लाग्छ so authentication class नाम भयो class नाम मिलेको छैन के आयो so make authentication service abstract यहाँ अरु काम बाँकी छ so let me user repository so final user repository यहाँ के रहेछ authentication service IMPL authentication service IMPL भन्छ password encoder and JWT service so यहाँ चाहिँ user repository नै युज गरिरहेको छ है so I didn't actually have to so यसको लागि मैले कसरी गरेको छु हेरौँ है so password encoder user repository so यो सबै हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ so यसलाई चाहिँ मैले क्लियर गरिदिन्छु so authentication manager of course authentication manager चाहिँ मलाई चाहिएन so यहाँ गरेर त so JWT authentication response so user.builder so locally बनाइरहेको छ हामीले यहाँ so user equals to user.builder first name user last name email and password
dot encode password user get build. So यो चाहिँ हामीले उताबाट तान्नु पर्यो है. So user repository dot save user यहाँ क्रिएट गरिरहेको छ. So sign up को कुरा रहेछ. sign up को काम हामीले गरिरहेको छौँ. So let me just remove this. So sign in को कुरा चाहिँ गरौँ नै. So authentication manager authenticate username password authentication token. So username password authentication token. So request dot get email. Request dot get email भने यहाँ चाहिँ username गरौँ. Get username. So get password and user equals to user repository dot find. So user repository dot find भन्दा पनि यहाँ कति कन्फ्युजिङ भयो. So यसलाई म अर्को रेफरेन्स लिन्छु है. So let me show you somewhere like so VS Code बनाऊ. And यहाँ चाहिँ मलाई दिमाग खराब भयो कि. So file open folder. So Spring Security Eclipse Workspace 2023. It's JWT. Source main Java com. So यहाँ गऱ्यौँ है. So मेरो यो मेन कन्ट्रोलर यो भयो हैन. ठीक छ. So JWT authentication entry point भनेर गरिरहेको छु ले. ठीक छ. So मेरो कन्फिगरेसन फर्स्टको यो छ. यसमा चाहिँ हामीले के छ भने चाहिँ so user details service भनेर यहाँ गर्छ. So new in memory details manager यो गरिरहेको छ. And password encoder decrypt password encoder use गरिरहेको छु ले. So you may use whatever you want, right? ठीक छ. So at that bin authentication manager something like this. So यो चाहिँ राख्नु पर्यो. So let me copy this. यसलाई कपी गरेर चाहिँ so मैले कन्फिगरेसन कहाँ राखेको छु. So यहाँ so my config यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ है अहिले. तपाईहरुको लागि यो कुराहरु चाहिँ कन्फ्युजिङ भयो. धेरै पनि दिमाग खराब हुन्छ के. Delete. Okay. So configuration मा के छ हाम्रो. So details manager service, password encoder, no password encoder, and so authentication manager. And authentication manager builder something like this. ठीक छ. So यो भयो. And यसको लागि मैले चाहिँ authentication manager builder लाई चाहिँ गर्नु पर्यो हैन. ठीक छ. So यो configuration part भयो JWT helper. So authentication entry point पहिला entry point भनौँ है. ठीक छ. So entry point चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ comments. So हाम्रो चाहिँ JWT authentication लाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ comments गर्नको लागि यहाँबाट चाहिँ काम गरिरहेको छ. So let me copy this. यसलाई म कपी गरेर JWT authentication entry points. यहाँ पनि के बिग्रिएको छ भने new and class JWT authentication entro entry endpoint. So JWT authentication entry point control V and HTTP request, HTTP response, and authentication exception, and IO exception, print writer of course. And let me see this. So authentication entry point. So remove implements authentication entry point. के भन्छ यसले? So remove @override. So override किन हटा भन्छ यसले? Copy this.
सो यही कुरालाई यहाँ चाहिँ हटा भन्छ, यहाँ फेरि राख भन्छ। हेत्तेरी के गर्ने ल हेत्तेरी। सो यो चाहिँ JWT लाई एक्टिभेट गर्ने ठाउँ भयो है, ठिक छ। सो यो चाहिँ एन्ट्री पोइन्टको रूपमा चाहिँ राखिदिएको छ। सो वी डोन्ट एक्चुअली have to have this print writer, but let us leave it that way, ठिक छ। सो यहाँ गएर चाहिँ प्रिन्ट राइटर आयो एक्सेप्सन लिएको चाहिँ नि हाल्छ नि, प्रिन्ट राइटर किन नलेको अहिले त्यतिकै लिइरहेको छ। सो नेभर माइन्ड, लेट अस कन्टिन्यू है। सो यहाँ गएर नेक्स्ट मलाई के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ JWT अथेन्टिकेसन फिल्टर, ठिक छ। अथेन्टिकेसन फिल्टरमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ लगरहरू रहेछ एन्ड JWT हेल्परहरू रहेछ, ठिक छ। त्यसलाई हेल्पर चाहिँ बनाउनु पर्ला। सो स्पेसिफिक JWT एप्लिकेसन होम कन्ट्रोलर अथ कन्ट्रोलर। सो यहाँ चाहिँ आउँदैछ त JWT हेल्पर रहेछ। सो यहाँ गएर क्रिएट अ न्यू क्लास। सो JWT HEL so let me paste it here. Let me just save this. So JWT हेल्परमा अघि नै सो टोकन भ्यालिडेसनको टाइमहरु, ठीक छ। सो जेसन वेब टोकन सिक्युरिटी सिक्रेट की एन्ड देन के त हाम्रो सो युजर नेम फ्रम टोकन एन्ड टोकनबाट युजर नेम फेच गर्ने एन्ड गेट एक्सपायरेसन डेट फ्रम टोकन। यो चाहिँ अलिकति इजियर फर्मेटमा छ हैन, ठीक छ। अगाडि चाहिँ अलिकति तनाव बेसी छ। सो अल क्लेम्स फर टोकन एन्ड के त भन्दाखेरि हाम्रो क्लेम्स भनेर यहाँ डिफरेन्ट कुरा छ एन्ड गेट एक्सपायरेसन डेट एन्ड हाम्रो चाहिँ जेनेरेट टोकन जेनेरेट गर्ने एन्ड JWT स्ट्रिङ डु जेनेरेट टोकन एक्चुअली जेनेरेट गर्ने फङ्सन चाहिँ यहाँ रहेछ है। सो यसलाई युज गरेर यहाँ चाहिँ जेनेरेट टोकन चाहिँ गरिरहेको छ एन्ड के अरे भ्यालिडेट टोकनलाई भ्यालिडेट गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। सो यहाँ के त भन्दाखेरि युजर नेम फेच गर्ने टोकनबाट, ठिक छ। एन्ड त्यो चाहिँ भ्यालिड सक्छ भनेर चेक गर्ने है, त्यो चाहिँ यो चाहिँ भ्यालिडेसनको काम पनि यही भइरहेको छ। सो JWT हेल्पर क्लासबाट। सो अथेन्टिकेसन फिल्टरमा जाउँ। जस्ट मोमेन्ट है गाइस। हो सो अथेन्टिकेसन फिल्टरमा जाउँ। अथेन्टिकेसन फिल्टर अथ कन्ट्रोलरमा के गरिरहेको छ हामीले यहाँ। सो यो लास्टमा युज गरौँ न। सो अथेन्टिकेसन फिल्टर पहिला सकौँ। सो कन्ट्रोल यहाँ के भइरहेको छ है। सो authentication JWT authentication filter. So let me create a new class here. A new class. So JWT. So AUTHENTICTR authentication. So FILTR filter. So let me set here. Right. So यहाँ चाहिँ के JWT authentication filter extends once per request filter and हरेक रिक्वेस्टलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने फिल्टर भयो। सो लगर सो लगिङको लागि मात्र नथिङ मोर है, ठीक छ। once per request filter डट क्लास लग गरिरहेको छ एन्ड JWT हेल्पर एन्ड अटो एड। सो युजर सर्भिस डट युजर सर्भिसलाई चाहिँ अटो एड गरेको छ। युजर सर्भिस हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ गरिरहेको छ के अरे युजर सर्भिस यो माई कन्ट्रीमा है, ठिक छ। सो युजर म्यानेजर टिटो भने चाहिँ युजर सर्भिस सेल दिन्छ है त, ठिक छ। सो अगेन यहाँ गएर हेरौँ त एन्ड डु फिल्टर इन्टरनल HTTP रिक्वेस्ट रेस्पोन्सहरू यहाँ गेट गरेर चाहिँ फिल्टरिङको काम चाहिँ गरिरहेको छ है, ठिक छ। पहिला के त भन्दाखेरि हेडर लिन्छ, हेडरबाट के त भन्दाखेरि युजर नेम निकाल्नुपर्छ। युजर नेम निकाल्न के गर्छ त्यसले। सो अगाडिको 7वटा लेटर चाहिँ हटाउने भयो। सो खास गरेर के त भन्दाखेरि JWT टोकन हामीले पास गर्दा चाहिँ अगाडि बियरर भनेर एट्याच गरेर हुन्छ कि, ठिक छ। अगाडि बियरर भनेर अनि स्पेस हुन्छ अनि टोकन हुन्छ कि, ठिक छ। सो त्यो स्ट्रिङबाट अगाडि बियरर अनि स्पेसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न। सो 0 1 2 3 4 5 एन्ड 6, ठिक छ। स्पेस सुधा 6 हुन्छ। अनि त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ टोकन हुन्छ भनेर त्योभन्दा पछाडिको डाटा चाहिँ मैले के गर्दा सब स्ट्रिङ गरेर निकाल्ने भन्ने कुरा हो। सो त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सेल टोकन भयो। सो टोकनबाट युजर नेम निकाल्ने, युजर नेम निकालेर के गर्दा रिटर्न गर्ने भन्ने कुरा छ, ठिक छ। अर्को हाम्रो चाहिँ इफ युजर नेम एन्ड युजर नेम छैन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ गरिरहेको छ। सो नथिङ मच अफ रियलीलाई, ठिक छ। एन्ड यहाँ गएर हेर्नु त अब। सो नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट फिल्टर भयो। फिल्टर भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ
So Spring security config. So security config मा जाउँ न. So security config मा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति नआउँछ है. So let me try this. So Control A, Control C. अब security filter को. So right click, new class. So class नाम के थियो हाम्रो. So authentication security config. So SCURITO security, CON is config. So you see this. यहाँ चाहिँ कतिवटा सानो केही प्रब्लम छ जस्तो लागेको थियो. I don't exactly remember, right? So JWT authentication entry point filter use गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ security filter chain. So cross site request further disable गरेर छ and authorize request. So request matches test मा चाहिँ. So test भन्दा नि यहाँ चाहिँ हाम्रो के त hello गर्नु पर्यो. So HELLO hello. But authenticated dot request matches break गरौँ यसो गर्दा सही हुन्छ. So यहाँ चाहिँ यस्तो हो. So dot and authenticated permit all. Any request authenticated and exception handling something like this. And HTTP dot add filter before filter username password authentication filter dot class. So return HTTP builder ठीक छ. And let me continue है त. So मैले के गरेँ. So यहाँ चाहिँ हाम्रो Spring application security config and my config. So my config मा मैले यो गरेँ and JWT helper class भयो, filter भयो, entry point भयो. ठीक छ. So home controller यो भइहाल्यो. भनेदेखि चाहिँ अब लगर त मलाई चाहिँदैन, लगर सगर गरिरहनु पर्ने छैन. And auth controller. So auth controller मा चाहिँ यहाँ मेन कुरा है. So auth controller मा चाहिँ यहाँ के समस्या दिन्छ, यो के बिग्रिरहेको छ. So let me see control A, control C authentication controller मा चाहिँ. So authentication controller मा चाहिँ यहाँ हाम्रो लगिन तिर लग्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ है. Not CONTROL. So login page मा लग्ने काम चाहिँ यसले गरिरहेको छ. So let me just paste it here. Let me say this. So के बिग्रिरहेको छ हेर्नु है. So JWT response यहाँ चाहिँ के बिग्रिरहेको छ हाम्रो. So JWT requested but JWT response यसरी हेर्नु है. So user details service, authentication manager and auto wire JWT helper. यहाँसम्म ठीक छ. So logger equals to logger factory dot get logger. So एकचोटि यसलाई हेरौँ है. So response entity JWT response login. So मैले कहाँ चाहिँ बिगारेँ, एकचोटि यो खोज्नै पर्छ है. Control V enter. So I'm getting bad credentials Spring Boot. So just a moment, right, guys. So yeah. So control F, control V. JWT response token. So new JWT response token. So यहाँ के बिग्रिरहेको छ. So यसको लागि मैले के छुटाएँ. सो क्रिएट क्लास JWT रेस्पोन्स भन्छ है. क्रिएट गर्ने त होइन, यो इम्पोर्ट किन भइरहेको छैन. सो JWT रेस्पोन्स क्यानट बी रिजल्भ. कन्ट्रोल C गरौँ हेरौँ है त. यहाँनिर मैले के बिगारेँ. So JSON syntax exception cannot be resolved. So JSON Spring Boot application cannot be resolved to type something like this. Is resolved. So method. So JWT token. JSON web token or Spring frameworks, Spring security details, core security. Core user details, Spring framework security core user details, and medium. इसमें कैसा हेरौँ है.
सो हामीले यहाँ काम गर्दाखेरि यसमा साइन गर भन्छ, थाहा छैन मलाई त। के गर्छ यो? यत्रो सो यहाँबाट सो JWT टोकन होइन, JWT रेस्पोन्स कन्ट्रोल एप। सो JWT रेस्पोन्स युज गरेको छैन त्यसले त। JWT रेस्पोन्स भ्यालिडेसन JWT रेस्पोन्स कहाँ युज गरेछ यत्तरीका? JWT रिक्वेस्ट र JWT रेस्पोन्सले के काम गरेछ यसरी हेर्नु है राम्रोसँग। टोकन भ्यालिडिटी। सो हामीले लगइन भनेर रिक्वेस्ट पठायो भने चाहिँ हामीले JWT रेस्पोन्स दिनु पऱ्यो। सो JWT रेस्पोन्स पछि JWT टोकन चाहिँ मैले पास गर्नु पऱ्यो। JWT रिक्वेस्ट रेस्पोन्स एन्टिटी रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्ट भयो JWT रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्टमा के हुनु पऱ्यो हाम्रो? सो युजर नेम, इमेल र पासवर्डको कुरा गरिरहेको छ होइन। इमेल र पासवर्डको कुरा गरौँ, लेट मी सी है त। सो यसको लागि हामीले इमेल र पासवर्ड मागिरहेको छ भनेदेखि इमेल ठाउँमा युजर नेम र पासवर्ड आउँछ। गेट युजर नेम, USER युजर नेम भनौँ, युजर नेम एन्ड पासवर्ड एउटा रिक्वेस्ट यो भयो। एन्ड रेस्पोन्समा चाहिँ हाम्रो सो JWT builder डट टोकन युजर डिफाइन्ड क्लास हो कि के हो? सो यसको एक्चुअल लिङ्क चाहिँ कहाँ थियो एकचोटि म हेर्छु है। सो मसँग कतै छ जस्तो लाग्छ यसको लिङ्क, तर कहाँनिर बाटो गरेँ मैले सेटिङ नट हियर। सो बुक मार्क्समा जाउँ। यो हो त, के हो यो? लन कोड विथ दुर्गेश, यो हो त। So invalid credentials, get username, JWT token. So request response JWT response र request भनेको छ। So import कहाँ गरिरहेको छ? So create JWT request and response to receive request data and send login request success response. So create login API to accept username and password and return token if username and password is correct. यो त ठिक छ, बट प्रब्लम कहाँनिर छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लासहरू। सो JWT रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ त? सो JWT हेल्पर भयो। सो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स भन्ने क्लास त हामीसँग छैन, बनाएको छ यसले। यसको भिडियो इन्डेक्स यसरी हेरौँ है त। So JWT helper authentication, something like this, user controller, something like this. So हमने JWT token
सो टोकनको काम चाहिँ कहाँ गरेर यसले कहाँ छ यसको खै स्लाइडर पनि भेट्दैन त यस्तोको यो ट्युटोरियल हेरिएछ यार सो JWT रिक्वेस्ट टोकन सो यहाँ गरेको छु एकचोटि यो टेस्ट गरिरहेको छु यहाँ होइन बट बिफोर द्याट एक्सेप्सन सो यो JWT यसले इम्पोर्ट के गरिरहेको छ यहाँ रन टाइम एक्सेप्सनहरू कुन चाहिँ उसमा छ अथ कन्ट्रोलरमा होइन सो यही चाहिएको हामीलाई चाहिन त तर स्लाइडर कहाँ गयो फेरि सो यहाँ इम्पोर्ट के गरिरहेको छ यसले सो रिक्वेस्ट रेस्पन्स मैले आफैले बनाइरहेको छु है युजर नेम र पासवर्ड गर्नुपर्ने हामीले होइन ठिक छ इट डजन्ट रियली म्याटर ड्रिङ्क टोकन सो यसले चाहिँ आफैले बनाएको रहेछ क्लास हो होइन सो लेट मी क्रिएट क्लास दोज क्लास है त सो JWT रेस्पोन्स सो रेस्पोन्स भन्दा नि रिक्वेस्ट भन्दा पहिला रिक्वेस्टमा चाहिँ हामीलाई के चाहिने रहेछ त क्रिएट क्लास JWT रिक्वेस्ट सो यहाँ गएर चाहिँ फिनिस एन्ड के गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ सो PRI beauty private strn string USER username so PRIVAT and password अनि अरू के थियो हामीसँग आई डोन्ट नो है मैले हेरिनँ यहाँ अगाडि सो इमेल र पासवर्ड हाल्छ के भन्छ हैन ठिक छ सो @data सो @builder builder पनि गरिरहेछ है सो builder and allow constructor @noah constructor that's it so let me copy this and copy गरेर फेरि मैले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यहाँ गएर रेस्पोन्समा चाहिँ select and control V of course यहाँ चाहिँ के छ त so PRI private so strn string username strn string username and PRI private so strn string so to VM token so it is private so यस्तै कुरा गरिरहेको छ यसले सो यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ छ अब JWT टोकन चाहिँ मैले JWT टोकन JWT टोकन चाहिँ कहाँबाट गइरहेको छ सो कुरा रहेछ मान्छे हैन सो JWT टोकनको पार्ट चाहिँ कहाँ पुग्यो
JWT टोकन भन्ने class JWT टोकन अलरेडी यहाँ गइरहेको छ सो JWT response डट builder डट JWT टोकन सो यहाँ किन यस्तो आएछ सो JWT टोकन सो मैले JWT टोकन भने टोकन मात्र गरेको छु अरे सो कहाँ त भन्दाखेरि यहाँ सो रेस्पोन्समा चाहिँ सो यहाँ चाहिँ डिलिट JWT टोकन त्यसपछि यहाँ पनि समस्या जान्छ होला सायद सेभ दिस अब मैले लगइन गर्नको लागि सो गेट इमेल ठाउँमा चाहिँ मैले युजर नेम भन्नु पर्यो सो युजर नेम सेभ दिस एन्ड यसले चाहिँ काम गर्नुपर्छ है ठिक छ लेट मी सेभ दिस एन्ड यति गरेर मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सो auth/auth/ लगइनमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो लगआउटको काम चाहिँ मैले गर्नु पर्दैन सो लगआउट साइनअपको कुरा चाहिँ मैले गरेको छु लेट मी सेभ दिस है लेट्स हेरौँ सो यसलाई रन गरेर हेरौँ अनि सी फिर गएको छ है त सो रन एज स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन गरेर हेरौँ एक फेर So bin of type, so JWT authentication, so JWT authentication entry point. So मैले यसलाई चाहिँ @com entry component भनेर चाहिँ save this. यसलाई पनि @component गरिरहेको छ. So let me rerun this and see if it works है त. म चाहिँ भयो. So started त भने भन्छ so यो so यहाँ चाहिँ postman नभइकन हामी postman नभए काम छैन है. USD postman खुल्या हो बिर्सेको छु ल so let me send a request है so यहाँ चाहिँ मैले पोस्ट रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ आई डोन्ट नो पोस्ट गरेर चाहिँ के गरेछ यहाँ सो अथेन्टिकेसन फिल्टरमा अथेन्टिकेसन कन्ट्रोलरमा है सो /auth/loginमा चाहिँ मैले पोस्ट रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो सो पोस्ट रिक्वेस्ट सो http :/locl so ht localhost :8080 /utsauth/allo gl loginमा चाहिँ मैले so body json so raw home data raw json यहाँ गएर चाहिँ so /cr username so let's say user गरौँ and comma so PASSW password यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त गर्ने त यही नै हो के भन्छ यसले किन एरर आउँछ यहाँ So expected a JSON object, array or literal. So यहाँ के भन्छ यतिकै सेन्ड गरौँ है के भन्दै छ यसले access denied full authentication is required to access the resource भनेको छ so full authentication is required so यसलाई हामीले चाहिँ so security मा गएर एकचोटि चेक गरौँ है त so security मा मैले के गरिरहेको छु JWT authentication so filter मा हो र हैन नि यहाँ हैन यहाँ गएर एकचोटि हेरौँ है त यो होइन so authorization JWT authorization auth controller string security config
सो स्ल्यास चाहिँ auth/login मा चाहिँ permit all गरिरहेको छ हैन permit all भनिरहेको छ यहाँ चाहिँ के त युजर नेम र पासवर्ड यो दुईटा मागे हैन यसले सो यहाँ गएर हेरौँ है authentication entry point filter auth controller so username JWT request let me copy request मा चाहिँ username र password JWT request username र password यो दुईटा पठाइराछु नि हैन ठीक छ यो दुईटा यहाँ गयो यहाँ गइसकेपछि यसले लिएर यसलाई के गर्नुपर्छ user details service.load user by username and token user details service.load user by username so यहाँ चाहिँ मेरो अलिकति समस्या छ है यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ सो लोड युजर बाइ युजर नेम गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो युजर नेम ठीक छ युजर नेमबाट लोड गर्ने त्यो चाहिँ मैले मेकानिजम बनाएको छु कि उताबाट बेग्लै बनाएको छु मैले हैन त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई चाहिँ म भोलि गर्छु है ठीक छ आजलाई यति नै गरौँ सो हाम्रो रेकर्डिङ कहाँ गएछ